بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ حکومت سندھ کراچی کی خواتین کو سفری سہولیات پہنچانے میں پیش ہے۔ کراچی میں پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کا خواتین مسافروں کے لیے احسن اقدام۔ کراچی میں پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اب کراچی میں پنک بس سروس 2 نئے روٹس پر دوڑنے لگی ہے۔ پاور ہاؤس چورنگی نارتھ کراچی سے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک پنک بس کے نئے روٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ کراچی کے علاقے نمائش چورنگی سے کلاک ٹاور سی ویو تک بھی پنک بس سروس چلنے لگی ہے۔ سندھ حکومت کراچی کی خواتین کو سفری سہولیات پہنچانے میں پیش ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی کی خواتین مسافروں کے لیے احسن اور مثبت قدم۔ کراچی میں پنک بس سروس 2 نئے روٹس پر دوڑنے لگی ہے۔ پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاور ہاؤس چورنگی نارتھ کراچی سے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک پنک بس کے نئے روٹ کا آغاز ہو گیا، جبکہ نمائش چورنگی سے کلاک ٹاور سی ویو تک پنک بس سروس چلنے لگی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے مخصوص بس صرف چند ترقی یافتہ ممالک میں چلائی جا رہی ہیں، ان میں سے ہمارا ملک بھی شامل ہو گیا۔ ہماری حکومت کی جانب سے یہ اقدام ویمن امپاورمنٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں 10 سے 12 ممالک ہیں جہاں ایسی بس سروسز ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے مخصوص بس چند ترقی یافتہ ممالک میں چلائی جا رہی ہیں، ان میں ہمارا ملک بھی اب شامل ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت کی جانب سے یہ اقدام ویمن امپاورمنٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں 10 سے 12 ممالک ہیں جہاں ایسی بسیں چلائی جا رہی ہے، جہاں ایسی بس سروس دی جا رہی ہے۔ سندھ بھر کی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے سندھ حکومت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا ایک اور قدم، شہر قائد کی خواتین کے لیے پنک بسز کے 2 مزید روٹس میں اضافہ کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا، خواتین کے لیے مخصوص بسیں چند ترقی یافتہ ممالک میں چلائی جا رہی ہیں، ان میں ہمارا ملک بھی شامل ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت کی جانب سے یہ اقدام وومن امپاورمنٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ آج کراچی میں جو ہمارا پہلا روٹ تھا اس میں بسز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور 2 نئے جو ہیں روٹس وہ شروع کیے جا رہے ہیں، اور ان 2 روٹس کے بعد جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ بس سروس صرف خواتین کے لیے یہ شروع کی جا رہی ہے۔ عام جو ہماری پیپلز بس سروس ہے، الیکٹریکل بس سروسز ہیں یا BRTs، اس میں بھی خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر پنک بس سروس میں صرف اور صرف خواتین اس کو استعمال کریں گی۔ وومن امپاورمنٹ کی طرف ایک اور قدم ہے ہمارا یہ۔ صوبائی وزیر نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مسلسل قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ عمران خان مافیا ڈون کی طرح عدالتوں میں گھسا ہے، ہم نے بھی عدالتیں اور جیل بھگتی ہیں، لیکن ہمیں تو اس طرح کی رعایت نہیں ملی۔ اس ملک میں آج تک کسی نے اس طرح کوئی سٹائل کیا ہے؟ وہ مولا جٹ بنا ہوا ہے، سیسیلین مافیا بنا ہوا ہے، پابلو اسکوبار بنا ہوا ہے عمران خان اس وقت، اور سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اسی چیز کا ریلیف مل رہا ہے۔ مزے والی بات یہ ہے گھر بیٹھے بھی اس کو جو ہے، آج میں نہیں جاؤں گا عدالت میں، کل جاؤں گا، کل نہیں جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اتنے بجے نہیں اتنے بجے جاؤں گا، اتنے لوگ لے کے جاؤں گا، میرے لیے گاڑی یہاں کھڑی ہوگی، میرے لیے گاڑی اندر جائے گی۔ کس کے ساتھ آج تک ملک میں اس طرح کا سلوک ہوا ہے؟
हमने भी अदालतें भुगती हैं। तकरीब में शरीक खवातीन ने हुकूमती इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि उन्हें इन बसेस के आने की वजह से बाहर सफर करने में आसानी होगी। हमारा वही खुशियाँ हैं क्योंकि औरतों के लिए इस तरह की पहले कोई सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। ये सिंध गवर्नमेंट है, इसका क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करते हैं और करके भी दिखाते हैं। आज सिंध गवर्नमेंट ने औरतों के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें उन्होंने वुमेन ओनली पिंक बसेस लॉन्च किए हैं and I am really happy for all the women out there. They can travel safely and they can reach on their routes, they can be at their places and at the right time. ख़वातीन की ज़रूरत को जानते हुए, इसको महसूस करते हुए कि हम लोग ट्रैवल करते हुए कितनी मुश्किलात से दो चार हुआ करते थे, कितने मतलब कि अजीब अजीब से लोगों का सामना करना पड़ता था। हर जगह होते हैं अच्छे और बुरे लोग। तो देखें यहाँ पे इवन के कंडक्टर्स भी जो है वो फीमेल है, मतलब कि मेल्स को नहीं दिया गया ये काम भी करने के लिए। हुकूमत की जानिब से ये बेहतरीन इक़दाम किया गया है ख़वातीन के लिए, और पिंक बस का जो है वो इनेकाद करना इस तरह का, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो रूट्स हैं वो नए रूट्स बनाए गए हैं, तो ये अच्छा इक़दाम है सिंध हुकूमत की जानिब से। शर्जील मेमन ने कहा हमारी हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उठाया गया है। पिंक बसेस का आज 2 मज़ीद रूटों का इफ्तिताह कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची हैदराबाद के बाद अब अनकरीब सखर, लारकाना और सिंध के दीगर शहरों में ख़वातीन के लिए मखसूस बसों का इजरा जो है वो कर दिया जाएगा, और ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से जो सिलसिला शुरू किया गया है बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के कहने पर, उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ रिपोर्टर GM गोपांग, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब को जिक्र करेंगे डिजिटल मर्दमशुमारी का। आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ हो चुका है, जबकि मर्दमशुमारी के लिए पूरे पाकिस्तान में 495 सपोर्ट मराकज़ कायम किए गए हैं। मर्दमशुमारी के लिए अमले को 1,26,000 टैब भी फराहम किए गए हैं। पाक फौज के 86,000 जवान और पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। मर्दमशुमारी में मजमूई तौर पर 34 अरब रुपए की लागत आएगी। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत ने हतमी मर्दमशुमारी के लिए मुकम्मल नताइज जमा कराने की डेडलाइन 30 अप्रैल दी है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आज से आगाज़ हो गया है, जबकि मर्दमशुमारी के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 495 सपोर्ट मराकज़ कायम किए गए हैं। मर्दमशुमारी के लिए अमले को 1,26,000 टैब भी फराहम किए गए हैं। पाक फौज के 86,000 जवान और पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। मर्दमशुमारी में मजमूई तौर पर 34 अरब रुपए की लागत आएगी। हुकूमत ने हतमी मर्दमशुमारी के मुकम्मल नताइज जमा कराने की डेडलाइन 30 अप्रैल दे दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पहली डिजिटल खाना और मर्दमशुमारी का आगाज कर दिया गया। डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग होगी। सिंध के 30 अजला में 43,838 सेंसस ब्लॉक्स बनाए गए हैं। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ने मर्दमशुमारी का इफ्तिताह किया और आवाम से भरपूर ताउन की अपील की। डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो ने बताया कि मुल्क की पहली डिजिटल खाना और मर्दमशुमारी को 3 फेजेस में तकसीम किया गया है। इस अमल के लिए 1500 स्टाफ, 72 इंचार्जेस और 1,286 एलिमिनेटर्स इस अमल को मुकम्मल करेंगे। कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन बिलाल अहमद मेमन ने टंडो अलायार में एक इमारत पर नंबर लगाकर मर्दमशुमारी का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि टंडो अलायार में मर्दमशुमारी की सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। जामशोरों में डिजिटल मर्दमशुमारी आगाज से कबल ही तनाजात का शिकार बन गई। एहलकारों ने टैबलेट दुरुस्त न काम करने की शिकायत की। अमले ने सिक्योरिटी के लिए भी शिकायत दर्ज कराई। रुख करें पंजाब का तो जिला खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने जिला की 4 तहसीलों सिविल लाइन से खाना मर्दमशुमारी करके इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुमार कुनिंदगान और जवाब दहिंदगान के दरमियान ताउन कामयाब मर्दमशुमारी के लिए नागुज़ीर है। झंग में भी पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा और दीगर मुतालिका महकमों का अमला भी हमरा था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने इमारत को पहला नंबर लगाकर मर्दमशुमारी का बाकायदा आगाज किया। जिला झंग को 2,360 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है।
भक्कर में भी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने DPO मोहम्मद नवीद के हमरा जिला में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने टैबलेट पर बटन दबाकर मंडी टाउन के एक घर को मार्क करके मर्दमशुमारी का आगाज किया। ADC रेवेन्यू मोहम्मद वलीद, महकमा शुमारियात समेत दीगर मुतल्लका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर ने मर्दमशुमारी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने टैबलेट पर बटन दबाकर और रिबन काट कर एक घर को मार्क करके मर्दमशुमारी का आगाज किया। इस मौके पर फोकल पर्सन हाफिज खालिद, सुपरवाइजर आमिर आजम, महकमा शुमारियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह शहर कराची में भी डिजिटल मर्दम व खाना शुमारी का आगाज हो चुका है, जबकि खुदशुमारी पोर्टल को भी इस वक्त तकनीकी मसाइल का सामना है। दौरान रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल पर मौजूदा रिहायशी ज़िला गैर फाल है, जबकि डेटा एंट्री के लिए मौजूद रिहायशी तहसील भी नाकाबिल इस्तेमाल है। ख़वातीन शुमार करंदगान का सिक्योरिटी के बगैर मर्दम शुमारी का काम करने से साफ इनकार। अगर किसी ने टैबलेट छीन लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? ख़वातीन शुमार करंदा स्टाफ का इंतज़ामिया से सवाल। कराची में 7वीं मर्दम व खाना शुमारी का आज पहला दिन था, जबकि खुदशुमारी पोर्टल को भी आज तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ा। दौरान रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल पर मौजूदा रिहायशी ज़िला गैर फाल है, जबकि डेटा एंट्री के लिए मौजूदा रिहायशी तहसील भी नाकाबिल इस्तेमाल है। ख़वातीन शुमार करंदगान का सिक्योरिटी के बगैर मर्दम शुमारी का काम करने से साफ इनकार। ख़वातीन शुमार करंदगान का कहना है कि अगर किसी ने टैबलेट छीन लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो दूसरी जानिब इदारा शुमारियात की जानिब से 1 मार्च से मर्दम शुमारी का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती ताहा सलीम ने ज़िला वस्ती में डिजिटल मर्दम शुमारी का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मर्दम शुमारी 10 साल के मुकर्रर वक्त से पहले शुरू 1 माह तक जारी रहेगी। 10वीं मर्दम शुमारी में हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग होगी। खाना व मर्दम शुमारी का तमाम रिकॉर्ड और इंदराज रोजाना की बुनियाद पर खुदकार निज़ाम के जरिए महफूज किया जाएगा। घर घर आने वाले शुमार करंदगान अपने टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए सवालात के जवाबात का इंदराज करेंगे। कराची में 7वीं मर्दम शुमारी का आगाज 1 मार्च से डिजिटल तरीके से हो गया है। इदारा शुमारियात का अमला घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी करेगा, जिसके लिए अमले को नक्शे और टैबलेट्स फराहम कर दिए गए हैं। जिला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम ने नॉर्थ नाजुबाद ब्लॉक के में खाना शुमारी का नंबर लगाकर मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मर्दम शुमारी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शुमारियात के ऑफिसर सैयद काशिफ जिलानी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिजिटल मर्दम शुमारी का अमल खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मर्दम शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि मुस्तकबिल के मंसूबों की प्लानिंग बेहतर तौर पर की जा सके। उन्होंने कहा कि मर्दम शुमारी के लिए घर घर जाने वाली टीमों को जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बस पूरे पाकिस्तान में आज से डिजिटल सेंसस का आगाज़ हो गया है और देख के खुशी हो रही है कि न्यूमिनेटर्स, पुलिस, इंतज़ामिया सब मिल के जो है ये काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और जो रिस्पांस पब्लिक का आ रहा है वो भी बड़ा इंकरेजिंग है कि सब लोग जो है इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसके अंदर जब न्यूमिनेटर जाते हैं तो उनको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अभी अपने टीम के काम भी चेक किए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बड़ा एक्यूरेट इंशाल्लाह सेंसस होगा। और फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस हो रहा है, तो इसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके का इसका रिजल्ट आएगा और इसके बेसिस पे जो प्लानिंग होगी वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। ताहा सलीम ने कहा कि जिला वस्ती में 1600 से ज़ायद टीमें मर्दम शुमारी के काम को अंजाम दे रही हैं। 10 साल के मुकर्रर वक्त से पहले शुरू होने वाली खाना व मर्दम शुमारी 1 माह तक जारी रहेगी। डिजिटल मर्दम शुमारी के तहत हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग होगी। खाना व मर्दम शुमारी का तमाम रिकॉर्ड और इंदराज रोजाना की बुनियाद पर खुदकार निज़ाम के जरिए महफूज किया जाएगा। घर घर आने वाले
شمار کنندگان اپنے ٹیبلٹس میں سافٹ ویئر کے ذریعے سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے۔ سندھ کے 30 اضلاع میں 43,838 سینسر بلاکس بنائے گئے ہیں، جن میں کراچی کے 10,700 سے زائد بلاکس بھی شامل ہیں۔ ہر شماریاتی بلاک 250 سے 300 پر مشتمل ہے۔ ٹیبلٹ کے ذریعے شمار کنندگان تقریباً 25 سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے۔ پہلی مرتبہ خانہ اور مردم شماری میں گھروں پر خصوصی افراد کی معذوری کے اقسام اور خواجہ سراؤ کے بارے میں معلومات کے ساتھ آمدنی سے متعلق بھی معلومات جمع کی جائیں گی۔ مردم شماری کے دوران سیکیورٹی پر پولیس مامور ہوگی۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں مردم شماری کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں مردم شماری کا افتتاح ڈپٹی کمشنر تبریز صادق مری نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ضلع انتظامیہ کے افسران گراؤنڈ ٹیموں کو سپورٹ کے لیے ہاؤس لسٹنگ کے عمل کے دوران فیلڈ میں رہے۔ ڈی سی ایسٹ تبریز صادق مری کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 5 اضلاع مردم شماری میں 74 چارج اور 3,201 بلاکس پر مشتمل ہے۔ 30 دنوں کے دوران 2,200 شمار کنندگان، سپروائزر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 2,000 اہلکار ڈیجیٹل مردم شماری پر مامور ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ شہر کراچی کی رونق اور اس کی سابقہ حیثیت کو بحال کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کراچی کئی قسم کے مسائل سے دوچار ہے جسے دور کرنا ہے۔ ریاست کے ساتھ عوام کو بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے ملک اور شہر درست سمت کی جانب گامزن ہو۔ اہلیان عباس ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد، میونسپل کمشنر فہیم خان کے اعزاز میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہلیان عباس ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر مذکورہ شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ کراچی کی رونق اور اس کی سابقہ حیثیت کو بحال کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ عباس ٹاؤن جس ہستی کے نام پر ہے، ان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ عباس ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا سفر جاری رکھا جائے۔ کراچی کئی قسم کے مسائل سے دوچار ہے جسے دور کرنا ہے۔ ریاست کے ساتھ عوام کو بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے ملک اور شہر درست سمت کی جانب گامزن ہو۔ ہم سب نے مل کر وطن کو کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جس طرح گھر کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اپنے شہر اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں صرف اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے مددگار بن کر ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین بچوں کی اچھی سی تربیت کریں کیونکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد نے اس موقع پر کہا کہ 2.5 ماہ کے عرصے میں خدمت کے ویژن کے تحت اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ضلع شرقی کے بیشتر یوسیز میں کوئی نہ کوئی ترقیاتی کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کی مدد شامل حال رہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ عباس ٹاؤن طویل عرصے سے ترقیاتی کاموں سے محروم تھا، جو آج کے ترقیاتی کاموں سے مستفید ہوا ہے۔ آئندہ بھی عباس ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کے مسائل دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان نے کہا کہ آج گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی بدولت عباس ٹاؤن میں ترقیاتی کام سر انجام دلوا کر سرخرو ہوئے۔ آئندہ بھی ضلع شرقی کی بہتری کے لیے دن رات محنت کرتے رہیں گے۔ پروگرام میں عباس ٹاؤن کے معززین اور مکینوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں ہریالی ہب ری سائیکلنگ پلانٹ کے لیے کچرے کے علیحدہ کرنے کے ریسورس فراہم کرنے اور ٹیئر فنڈ منتخب شدہ یوسیز میں رہائشیوں کو ہرے اور نیلے رنگ کے ڈسٹ بن مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلدیہ زون جی ٹی ایس ضلع کماڑی اور شرافی گوڈ جی ٹی ایس ضلع ملیر میں قائم ہریالی ہب ری سائیکلنگ پلانٹ کے لیے کچرا علیحدہ کرنے کے لیے این جی او، ٹیئر فنڈ اور ایس ایس ڈبلیو ایم بی کی نجی کمپنیز باہمی تعاون سے ریسورسز مہیا کرے گی۔
SSWMB की निजी कंपनी की जानिब से मुंतखब करदा यूसीस के लिए टीयर फंड को 4 कचरा उठाने वाले रक्शे फराहम किए जाएंगे, जबकि NGO टीयर फंड फराहम करदा रक्शों में 2 पार्टीशन बनाने के बाद गाड़ी में गीला कचरा और सूखा कचरा अलहदा रखने के लिए 2 क्लेरे और नीले रंग करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हरे हिस्से में गीला कचरा और नीले रंग में सूखा कचरा रखा जाए। इसके अलावा टीयर फंड मुंतखब यूसी से घर घर से कचरा उठाने के लिए हरे और नीले रंगों के डस्टबिन रिहायशियों को फराहम करे ताकि इलाकों से कचरा अलहदा हासिल किया जा सके। इस सिलसिले में रिहायशियों को पहले से आगाही फराहम की गई है। मजीद कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बल्दिया जोन में कचरे के वजन करने की मशीन लगाई है, जबकि इस मौके पर MD की हिदायत थी ताकि कचरे की सही मिकदार रिकॉर्ड की जा सके। वाज़ेह रहे कि रिसाइकलिंग प्लांट में कचरे से ऑर्गेनिक खाद, प्लास्टिक दाना और प्लास्टिक फ्लेक्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, मुतालिका जिले के डिप्टी डायरेक्टर्स और टीयर फंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद गुलजार शरीक थे। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बशीर सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के शहरियों के लिए कराची गेम 2023 एक तोहफा है। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बशीर सिद्दीकी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की काविशों से कराची के नौजवान खिलाड़ियों और कराची के शहरियों के लिए कराची गेम 2023 एक तोहफा है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बास्केटबॉल के मैच ऑर्गेनाइज कर रहा है। बास्केटबॉल मैच आरामबाग कोर्ट में 4 से 6 मार्च तक होंगे। कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट के बास्केटबॉल गर्ल्स और बॉयज टीमों को एक्शन में कराची की आवाम देखेगी। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की जो है सरबराही के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बास्केटबॉल जो मैचेज है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिल्कुल बाकायदा तौर पर इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस शेड्यूल में जो है आरामबाग कोर्ट के अंदर जो है तकरीबन 4, 5, 6 से जो है वो मैचेस शुरू होने वाले हैं। आप देखिएगा कि कराची की तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो है वो टीमें हिस्सा ले रही है। कराची के पिछले तमाम बास्केटबॉल के रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाले हैं। आप आएँ और आकर कराची के खिलाड़ियों की, कराची के गर्ल्स और बॉयज़ की टीमों को जो है वो उनकी जो है हौसला अफजाई करें ताकि कराची के नौजवान जो हैं वो गेम के अंदर जो है उनका इंटरेस्ट और बढ़े। ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की काविशों का नतीजा है कि कराची 2023 के जो गेम इनेकाद किए जा रहे हैं जिसमें पूरी कराची के नौजवान लड़कियां जो है 46 मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा ले रही हैं। अब कराची बनेगा बास्केटबॉल का चैंपियन। आए कराची के नौजवान लड़कों लड़कियों को जो है हम हौसला अफजाई करें। प्रोक्योरमेंट कमेटी हाइड्रेंट सेल ने वाटर बोर्ड के 6 सरकारी हाइड्रेंट्स नीलामी के लिए टेक्निकल बिड्स का पहला अहम मरहला तमाम कवायद और ज़वाबित और शफाफियत से मुकम्मल कर लिया है। वाटर बोर्ड के 6 सरकारी हाइड्रेंट्स के लिए 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 8 कंपनियों ने कामयाबी हासिल की जबकि 3 कंपनियां नाकाम रही। ज़मन में इंचार्ज हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड इलाही बख्श भुट्टो ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि 26 जनवरी को वाटर बोर्ड के 6 सरकारी हाइड्रेंट्स नीलामी के पहले मरहले में टेक्निकल बिड्स के दौरान 43 मुख्तलिफ ख्वाहिशमंद कंपनियों के मालिकान की जानिब से मुकर्ररा वक्त में दस्तावेजात जमा करवाए गए थे। इस सिलसिले में प्रोक्योरमेंट कमेटी हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड ने दिन रात मेहनत करके तमाम कवायद ज़वाबित और शफाफियत से कलील मुद्दत में इस अमल को मुकम्मल कर लिया है। टेक्निकल बिड्स के पहले अहम मरहले में कामयाबी पाने वाली कंपनियों में मैसर्स गुलाम नबी, मोहम्मद अली वाटर टैंकर सर्विसेज, H2O इंटरप्राइजेस, कासिम ब्रदर्स, शाह मोहम्मद, JV शाह बिल्डर्स, MS तारिक एंड ब्रदर्स, काजी एंड JV बेलाजोन इंटरनेशनल और समद एंटरप्राइजेस, JV अहमद वाटर बोर्ड शामिल हैं। जबकि 3 नाकाम होने वाली कंपनियों में शाहरुख इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, सरदार मोहम्मद अशरफ, D बलोच और SS कॉरपोरेशन शामिल हैं।
انہوں نے کہا کہ واٹر بورڈ کے 6 سرکاری ہائیڈرینٹس نیلامی کا دوسرا اور آخری مرحلہ 10 مارچ کو آفس ہائیڈرینٹ سیل واٹر بورڈ کارساز میں منعقد ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں کامیاب ہونے والی کمپنیوں سے فائنل بڈز لیے جائیں گے اور اس کے بعد 8 کمپنیوں میں 6 کامیاب کمپنیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بڈز میں کامیاب ہونے والی کمپنیوں کو اسکور شیٹ جبکہ ناکام ہونے والی کمپنیوں کو ناکام ہونے کی وجوہات بھی مہیا کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کو صاف اور صحت مند پانی فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، اس لیے اپنے محدود وسائل کے باوجود شہریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کراچی واٹر بورڈ کی جانب سے مزید مؤثر اور اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو کسی بھی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ سرکاری ہائیڈرینٹس نیلامی میں کامیابی پانے والے تمام کمپنیز کے مالکان شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کراچی واٹر بورڈ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ سی ای او وائی ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کی خصوصی ہدایت پر واٹر بورڈ حکام نے قائد آباد چوک کے قریب پانی کی 4 انچ لائن کا مرمتی کام مکمل کر لیا ہے۔ ترجمان کراچی واٹر بورڈ کے مطابق گزشتہ روز قائد آباد چوک کے قریب پانی کی 4 انچ لائن لیک کی اطلاع ملنے پر واٹر بورڈ حکام موقع پر پہنچ کر متاثرہ لائن کا معائنہ کیا۔ اس ضمن میں سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے متعلق افسران کو خصوصی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ متاثر لائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے۔ سی ای او واٹر بورڈ کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے واٹر بورڈ حکام نے قلیل مدت میں متاثر ہونے والی لائن کا کام مکمل کر لیا۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق شہر میں پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین اور اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایسے میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ خاصا متحرک دکھائی دیتا ہے اور آج ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل میں اینٹی انکروچمنٹ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ نشتر روڈ لزبیلا چوک سے گارڈن سگنل تک سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ لیاقت آباد ڈاکخانہ اور اطراف میں بھی قائم تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ شاہراہوں اور گرین بیلٹ پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ نشتر روڈ لزبیلا چورنگی سے گارڈن سگنل تک روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ لیاقت آباد ڈاکخانہ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تمام کارروائیوں میں ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا۔ شہر بھر میں انسداد تجاوزات کا عملہ خاصا متحرک ہے، لیکن شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تجاوزات اس وقت بھی قائم ہے۔ شہر کراچی میں تجاوزات مافیا کا راج ہے۔ سڑکیں، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ سب کرائے پر چلنے لگے ہیں۔ موسمیات سے صفورہ تک تجاوزات کی بھرمار ہے، جبکہ سروس روڈ پر انتظامیہ کی ملی بھگت سے ٹھیلے اور پتھارے بھی لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ ٹریفک کی روانی کے ساتھ پیدل چلنے والوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے براہ راست تفصیلات جان لیتے ہیں ذوالفقار پیرزادہ سے۔ ذوالفقار پیرزادہ بتائے گا، تجاوزات کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، پھر بھی کراچی میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیے ہم اس وقت موجود ہیں مین یونیورسٹی روڈ پر۔ میرے کیمرامین تابش اگر آپ کو دکھائیں تو یہ محکمہ موسمیات سے صفورہ کی طرف جانے والا مین روڈ ہے۔ اس کا سروس روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر پیک ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے پیدل چلنا محال ہے، کیونکہ یہاں پر متعلقہ انتظامیہ، ڈی ایم سی، کے ایم سی اور سمیت دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے فٹ پاتھ کو، سروس روڈ کو جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا گیا ہے۔ مین روڈ ہے، دونوں طرف جو ہے وہ ٹھیے لگوا دیے گئے ہیں۔ مین روڈ کا سروس روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر
आम ट्रैफिक के लिए बंद है। इसके ऊपर जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं वो मेन रोड पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात से सफूरा की तरफ जाने वाले ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। साथ साथ जो सर्विस रोड है वो अब आम पब्लिक के लिए, ख़वातीन के लिए गुजरना महाल है, क्योंकि फुटपाथ के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ठिये बना दिए गए हैं। उन ठियों से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपया जो है वो भत्ता तलब किया जाता है, और ये भत्ता KMC, DMC के मुतालिक अफसरान को जाता है। कई मरतबा निशानदही के बावजूद भी इस रोड को जो है वो क्लियर नहीं किया गया। सर्विस रोड पर ताहाल कब्जा बरकरार है। KMC, DMC की जानिब से ये सर्विस रोड जो है वो किराए पे दे दिया गया है, जो कि आम शहरियों की चलने की जगह थी, मगर अब ये शहरी इस जगह पर चलने से जो नहीं चल सकते, बल्कि यहाँ पर अब ये दुकानें, फुटपाथ के ऊपर ठिये लगवा दिए गए हैं। जी, जुल्फ़िकार पीरज़ादा में तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। मैन यूनिवर्सिटी रोड महकमा मौसमियात से सफूरा चौरंगी तक सर्विस रोड को किराए पर दे दिया गया है। सर्विस रोड पर इंतजामिया की मिली भगत से ठिये और पथारे लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अतराफ में रहने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि ये जो ट्रैफिक का, जिसकी वजह से डेली ये ट्रैफिक जाम होता है, ये इन्होंने ठेले इधर लगाए हुए हैं, जो इंतजामिया खुद इनसे पैसे लेती है। इंतजामिया अगर थोड़ा भी हिम्मत करे तो इनको सारों को हटाने की काम कर सकते हैं। हुकूमत को ये स्टे नहीं ले रही, बड़ा रश लगा हुआ है, ये रेडी लगे हुए रास्ते में। ये तो जेन्युइन चीज़ है। यहाँ की हर शहर में, हर इलाके में यही माहौल है कि ठेले लगे हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, लोग आने जाने में मुश्किल हो रही है, फैमिलियों को मुश्किल हो रही है, इनको हटाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अजाब है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और दूसरा ये कि सब लोग खा रहे हैं मिल के। हालांकि हटाना चाहिए, ट्रैफिक के तो बहुत मसला है, कभी ख़त्म नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से इसको हल करे। तजावुजात के खिलाफ काम करने वाले इदारे खुद ही तजावुजात कायम करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताते चलें कि बल्दियाती इदारों की गफलत ने शहर के बाद अब शहर खामोशा को भी न बख्शा। आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों ने कब्रिस्तानों को भी लावारिस छोड़ा हुआ है, जबकि कोरंगी चक्राकोट कब्रिस्तान बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की नजरों से ओझल है। शब बारात से कबल सफाई सुथराई के इकदाम शुरू ना किए जा सके। कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का फुकदान है। बुलंदबाला झाड़ियों के बाइस ज़ायरीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाब गफलत के नशे में मदहो ज़िला इंतजामिया ने शहर की तरह कब्रिस्तानों को भी लावारिस छोड़ दिया। कराची के दीगर कब्रिस्तानों की तरह कोरंगी चक्राकोट कब्रिस्तान में शब बारात से कबल सफाई सुथराई के इकदाम शुरू ना किए जा सके। शब बारात से कबल जिला इंतजामिया की जानिब से कब्रिस्तानों में हालत जार को बेहतर बनाने के इकदाम शुरू ना होने पर लोगों ने जिला इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि शहर की तरह कब्रिस्तानों को भी लावारिस छोड़ दिया गया है। नहीं, अभी तक तो सफाई तो काफ़ी सफाई है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ की सफाई नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर दीवार टूटा पड़ा हुआ है, और यहाँ चोरों का बिल्कुल अड्डा बन गया, बिल्कुल अंदर जो है ना नशे का अड्डा चल रहा है। और दूसरी नंबर बात ये तो है, एक नंबर बात तो ये है, सफाई का सारा सिस्टम ऐसे गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है। गवर्नमेंट की सहूलत का बगैर कोई काम चल रहा है, गवर्नमेंट की किसी किस्म की नहीं है। हाँ, अभी शब बारात का रात आएगा तो फिर यहाँ लाइन टाइट लगा देगा, लेकिन इससे पहले अंदर भी लाइट होना चाहिए गवर्नमेंट के बेसिस पे। रात के तकरीबन 2 बजे 3 बजे जब मैयत आता है तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना इनकी कोई अंधेरा होता है, लाइट जला के अपना मदद अपना से काम करना पड़ता है। सफाई सुथराई तो हो ही है, लेकिन लोग आते हैं बहुत कम वो हो रही है। जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। ये आप देख रहे हैं कब्रिस्तान के जगह जगह के ऊपर झाड़ियाँ, जगह जगह पे झाड़ियाँ हैं, सही है, झाड़ियाँ। और दूसरी बात है दीवारें टूटी हुई हैं। रात को इधर जैसे मैयत वगैरह आती है तो कोई लाइट वाइट किसी चीज़ का इंतजाम नहीं है। यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। बड़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ बारिशों की वजह से हो रही हैं, कोई भी निज़ाम नहीं, पानी का नहीं है। बाहर रोड पे मैयतें आती, उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो लिहाजा मेहरबानी करके हमारे कब्रिस्तान की तरफ तवज्जो दी जाए। हमारे कब्रिस्तान के हवाले में कोई भी नहीं सोच रहा। इतनी झाड़ियाँ, इतना गंदे, इतने दरख्त हैं, लोग भी आते हैं बड़े परेशान होते हैं कब्र पे। शहरियों ने कब्रों की बेहुरमती पर जिला इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत, वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि शब बारात के हवाले से कराची के जिला वस्ती के कब्रिस्तानों में भी सफाई सुथराई के इकदाम का अब तक आगाज न हो सका है। लियाकताबाद खामोश कॉलोनी कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के इस वक्त नाकिस इंतजामात हैं।
گندگی اور غلاظت کے باعث عوام کا اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینا مشکل ہو گیا ہے۔ قبرستان میں صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کا فقدان ہے۔ شب بارات کے حوالے سے بلدیہ وسطی کے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہر سلیم اور میونسپل کمشنر آفاق سعید کی ہدایت پر افسرانوں نے مختلف قبرستانوں کے دورے کیے۔ شب بارات کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیو کراچی اسلم بیگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر نارتھ کراچی محمد علی اور دیگر افسران نے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی اور روشنی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ شب بارات کی آمد شہر کراچی کے قبرستانوں میں اب تک صفائی ستھرائی کے کام شروع نہ ہو سکے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد خاموش کالونی میں قائم قبرستان میں بھی انتظامیہ کی جانب سے اب تک صفائی ستھرائی اور روشنی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے۔ قبرستان میں صفائی ستھرائی کے اقدامات نہ ہونے پر لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر بار کی طرح اس سال بھی انتظامیہ نے قبرستان میں صفائی ستھرائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ صفائی کا معاملہ تو یہ ہر جگہ لگا ہوا ہے، لیاقت آباد کیا، کراچی کیا، ہر جگہ کا معاملات یہی ہے، لیکن کہیں ہو یا نہ ہو اللہ عز و جل کے سامنے تو سب نے اپنا اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ برائے مہربانی قبرستان کو تو صاف کر دیں، کیونکہ کل ہم نے بھی اس میں جانا ہے، ہماری اولاد نے بھی جانا ہے، ہمارے بڑے بھی چلے گئے۔ آپ لوگ کی لڑائی تو چلتی رہے گی اور یہ ازل سے چلی ابد تک رہے گی۔ برائے مہربانی اس کو صاف کر دو، جو آپ کا اپنے بھی قبر صاف ہو۔ کل آپ کو بھی ادھر ہی لیٹنا ہے، ہم نے نہیں، سب نے لیٹنا ہے۔ بس یہ تو گورنمنٹ کے مسئلے مسائل ہوں گے، یا بجٹ ان کے پاس نہیں ہوگا، یا ان کو پیسے لیٹ ملتے ہوں گے۔ جب ان کو ملتے ہوں گے تو یہ آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس ابھی میرے خیال میں ان دنوں میں آ جائیں گے، یہ کیکر ویکر صاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ جو بھی معاملات ہیں اپنے کرتے رہتے ہیں۔ پانی بھی چالو ہو جاتا ہے، کیکر بھی صاف ہو جاتے ہیں، گھاس واس صاف کر کے پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے کام شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، صحیح ہے، سارا بجٹ لے کے کہا جاتے ہیں، کوئی نہیں آتے نہ پوچھتے۔ ابھی آپ کے سامنے آپ اندر جا کے دیکھ لو، وہ سارا گن پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں آ رہے۔ حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آئے اور یہ قبرستانوں کی صفائی کروائے، اس سے عوام کو پریشانی ہے۔ عوام نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شب بارات سے قبل قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔